কি পর্যন্ত বলো? Factor affecting glomerular filtration rate. তার মানে ইউরিন ফরমেশনে কয়টা স্টেপ ছিল? 3টা। ঠিক বলো। Glomerular filtration, Nine. tubular reabsorption, and tubular secretion. আমরা কোন স্টেপটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম? Glomerular filtration. আচ্ছা, একজনই পড়ছো, আর নোটের জন্য অস্থির হয়ে যাও, পড়ার তো কথা সবার। তাহলে নেক্সট স্টেপে যদি আমরা যাই, সেটা ছিল কি টিবিউলার রিঅ্যাবজর্পশন, অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে সামথিং উইল বি রিঅ্যাবজর্ব ফ্রম দ্য টিবিউল। ওকে, তাহলে টিবুলার রিঅ্যাবজর্পশন অর্থাৎ টিবিউলে কোনো সাবস্টেন্স গেল, কোথা থেকে গেল? ফ্রম হোয়ার দ্য টিবুলার রিঅ্যাবজর্পশন অকার? There will be filtration by the glomerulus, then some fluid and some electrolytes, some amino acids, some carbohydrates, some nutrients will grow with the filtrate. Then from this filtrate, from the tubule, there will be reabsorption of substances by our body. So there need a communication between the tubule, then the blood, because all the substance are flowing in our body through blood. So ki hobe tubular pashe there is something that will be responsible for reabsorption of substances from the tubule to the body. So there is some blood vessels. There are some blood vessels. Previously I told you that is the peritubular capillaries, means there are some capillaries remains just peripheral to the tubule that will responsible for the reabsorption actually. So peritubular capillaries taken the nutrients and electrolytes and some waters, then this will be absorbed by our body. Okay, so this means absorption of substances from the filtrate, the tubular filtrate that passes through the lumen undergoes reabsorption. Due to why this reabsorption will occur? Because there is also some pressure difference, like some hydrostatic pressure and osmotic pressure again. So as the filtrate is more dilute than the peritubular capillaries and hydrostatic pressure is more than the surrounding peritubular capillaries. So where the hydrostatic pressure is more? In the tubule or in the peritubular capillaries? কোথায় বেশি? পানির প্রেসারটা কোথায় বেশি? Peritubular capillaries এ বেশি, টিবিউলে বেশি। টিবিউলে হচ্ছে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেশি, আর তাহলে আর পেরিটিবুলার ক্যাপিলারিসে হচ্ছে অসমোটিক প্রেসারটা বেশি। ঠিক আছে? As a result, water and electrolytes passes passively to the peritubular capillaries and to the blood. Again, as the osmotic pressure in the peritubular capillaries is more than the tubular lumen, the osmotic pressure is higher, so reabsorption takes place. The reabsorption of essential substances are taking place by both active and passive mechanism. I will talk later what is active and what is passive mechanism. But first, try to understand the mechanisms. You know that from the blood is filtration occurs in the glomerulus. So from the blood, the fluid part and some electrolytes is come with the filtrate. These are go to the tubule. যখন এটা, আচ্ছা আমি তোমাদের ছবিটা দিয়ে বুঝিয়ে দিই। এই যে look at this picture from here. From the blood is very not so dilute. There are some electrolytes, nutrients, many substances. From here, some electrolytes, some amino acids, some small molecules are go through the filtrate, through the water here. And as mainly the fluid part is come through the filtrate, so here the water pressure is more, so hydrostatic pressure is more here, the fluid. And here the peritubular capillaries remains. Here there is circulated by blood. You know, blood is composed of so many substances, so the osmotic pressure is more here and hydrostatic pressure is more in the tubule. So the reabsorption takes place, water and electrolytes go there, here to here, and here peritubular capillaries go to the surrounding other parts. Okay, বোঝা গেছে কিনা? বুঝতে পারছো? Okay. So reabsorption of water, how reabsorption of water takes place? Water reabsorption takes place all over the renal tubule except the ascending loop of Henle,
the water is absorbed both by obligatory and facultative process. What is obligatory and what is facultative? I will talk. Absorption is obligatory from the proximal tubule as the proximal tubule is highly permeable to water. And osmosis of water in the peritubular fluid is known as obligatory. Okay, so আমরা বলতেছি যে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হয় কোথা দিয়ে? সব পার্টি হয়, কিন্তু অ্যাসেন্ডিং লুপ অফ হেনলিতে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনটা তেমন হয় না। এখন ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনটা যখন প্রক্সিমাল টিউবুলে হবে সেখানে এটাকে বলা হয় অব্লিগেটরি রিঅ্যাবজর্পশন, যেটা হবেই। ঠিক আছে, অব্লিগেটরি মানে যেটা হওয়ার কথা, অব্লিগেটরি রিঅ্যাবজর্পশন। তাহলে আরেকটা রিঅ্যাবজর্পশন নিশ্চয়ই আছে, সেটা কি? প্রক্সিমালের পরে যে পার্ট আছে সেটা হচ্ছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল এবং কি কালেক্টিং ডাক্টস। এই পার্টটাতে যখন রিঅ্যাবজর্পশন হয় তখন এটাকে বলা হয় ফ্যাকাল্টেটিভ রিঅ্যাবজর্পশন। এবং এই পার্টটা হচ্ছে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন নরমালি করতে চায় না, করে না। They are not permeable for water reabsorption. So, here a hormone ADH, known as antidiuretic hormone, that's secreted and helps in the reabsorption of water. It is known as facultative reabsorption. বুঝতে পারছো কিনা? আমরা জানি টিবিউলস এর কিছু পার্ট আছে, একটা কি প্রক্সিমাল টিবিউল, তারপরে কি আছে লুপ অফ হেনলি, তারপরে আছে কি ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল, তারপর আছে কালেক্টিং ডাক্টস। তো এখন প্রক্সিমাল টিবিউলে নরমালি ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হয়, এটাকে কি বলা হয়? অব্লিগেটরি রিঅ্যাবজর্পশন। কিন্তু ডিস্টাল টিবিউলে গিয়া এবং কালেক্টিভ টিবিউলসে গিয়া ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনটা হয় না। এখানে কি করে, যেহেতু এখানে ওয়াটারটা রিঅ্যাবজর্পশন হতে চায় না, তো এখানে একটা হরমোন এসে সিক্রেট হয়। এই হরমোনটার নাম কি? অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোন। এই হরমোনটার নাম অবশ্যই মনে রাখবা। Please try to remember the name of this hormone, anti-diuretic hormone. Anti means against. Diuretic means dilution. Dilute করা। So anti-diuretic hormone, এই হরমোনটা সিক্রেট হয়ে এরা কি করে, ওয়াটার পারমেবিলিটি বাড়ায় দেয় এবং ডিস্টাল টিউবুল এবং কালেক্টিং ডাক্টস থেকে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হয়। এটাকে বলা হয় ফ্যাকাল্টেটিভ রিঅ্যাবজর্পশন। সনি, হ্যাঁ বলো। কেন? তুমি দেখো তো, শোনো, তোমরা কিভাবে ঢুকতা? তোমাদের তো সেমই থাকার কথা, শুধুমাত্র ইয়েতে গিয়ে শুধু পাসওয়ার্ড ইয়ে দিবা। ম্যাডাম ওটা হচ্ছে না, ম্যাডাম ওটা ঢুকে যাচ্ছে না। প্রথম ক্লাসে অনেকে এখন কেন জানি আমাকে আবার লিভ করছে। আমিও জুমে ছিলাম, জুম থেকে অটোমেটিক্যালি আবার লিভ হয়ে গেছে, আর ঢুকতে পারছে না। এলাও করাও তো, দাঁড়াও তো দেখি পার্টিসিপেন্ট এলাও আছে কিনা। পার্টিসিপেন্ট এলাও, ইউ ক্যান নো, পার্টিসিপেন্ট এলাও তো নাই রে, যে আমি তোমাকে এলাও করবো। তুমি আরেকবার ট্রাই করো তো, নাকি অন্য কোনো ডিভাইস দিয়ে ট্রাই করবা? আমাকে তো এলাও দেখাচ্ছে না। আর প্রবলেম করছে, ইউনিভার্সিটি থেকে মানে চেঞ্জ করছে, তো ঢোকার নিয়মটা চেঞ্জ করছে, বুঝছো? আমি নিজেও ঢুকতে পারতেছিলাম না। ঠিক আছে, তুমি আরেকবার ট্রাই করো, আমাকে জানাও। হ্যাঁ, আচ্ছা। So your friend cannot enter the Zoom account, Ronnie, because of some problems maybe. So antidiuretic hormone increase the permeability of water reabsorption in the distal tubule and the collecting ducts. So water reabsorption occurs in this part. So we learn about two reabsorption. One is obligatory, which occurs in the proximal tubule. One is facultative, which occurs in the distal tubule and collecting ducts. So about 65% reabsorption occurs in the proximal tubule, loop of Henle only 15%, and distal tubule 10% reabsorption occurs, and collecting duct 9.3%. So and urine formation only for 0.7%. ঠিক আছে? এখন আসি যে what is the difference between the obligatory and facultative reabsorption? So we know that obligatory occurs in the proximal tubule and facultative occurs in the distal tubule and collecting ducts. And obligatory occurs along with the reabsorption of some electrolytes. You know that when reabsorption of water occurs, if there is presence of sodium, it helps, it always attack the water to go along with it. So if there is increased sodium, there will be more absorption of water. So, and facultative, it occurs under the influence of the hormone, antidiuretic hormone. And
Here, the rate of absorption is proportional to the isoosmotic condition of the glomerular filtration. If the filtration is more, reabsorption will occur more. And for the facultative reabsorption, it is only dependent on the secretion of anti-diuretic hormone. Walaikum salam. ঢুকতে পারছো রনি? জি ম্যাম ঢুকতে পারছে। ওকে, শোনো আমরা বলতেছি যে আমরা আগে কি পড়ছি, অ্যাবজর্পশন আমরা প্রথমে পড়েছি কি গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন না, ইউরিন ফর্মেশনের 3টা স্টেপ। আমরা এখন সেকেন্ড স্টেপ পড়তেছি, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সেকেন্ড নাম্বার কি ছিল, টিবিউলার রিঅ্যাবজর্পশন। তো আমরা যখন টিবিউলার রিঅ্যাবজর্পশন বলছি, টিবিউলার থেকে রিঅ্যাবজর্পশন হয় কোথায়, টিবিউলার পাশে থেকে পেরিটিবিউলার ক্যাপিলারিস। তো টিবিউল থেকে পানি এবং ইলেকট্রোলাইটস গুলো পেরিটিবিউলার ক্যাপিলারিসে যায়। কেন যায়? কারণ টিবিউলে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেশি থাকে আর পেরিটিবুলার ক্যাপিলারিসে অসমোটিক প্রেসার বেশি থাকার কারণে একটা চেঞ্জ থাকে প্রেসারের, এই কারণে ওয়াটার এবং ইলেকট্রোলাইটস পেরিটিবুলার ক্যাপিলারি যায় এবং ওখান থেকে আমাদের শরীরে ছড়ায় পড়ে। ঠিক আছে, এটাই হলো রিঅ্যাবজর্পশন। এখন রিঅ্যাবজর্পশন যদি বলি, পানির রিঅ্যাবজর্পশন কিভাবে হয়, প্রক্সিমাল টিবিউলে একা একাই পানি রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে যায়, একা একাই হয়ে যায় দেখে এটার নাম হচ্ছে অব্লিগেটরি রিঅ্যাবজর্পশন। কিন্তু ডিসটাল টিবিউলে এবং কালেক্টিং ডাক্টসে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন একা একা হইতে পারে না, পারমিয়াবিলিটি নাই। এই কারণে একটা হরমোন সিক্রেট হয়, এটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন। এটা কি করে, ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনকে সাহায্য করে। এখন এইটাকে বলা হয় ফ্যাকাল্টেটিভ রিঅ্যাবজর্পশন। তো এই দুটার পার্থক্য আমরা এতক্ষণ পড়তেছিলাম যে অব্লিগেটরি হয় প্রক্সিমাল টিবিউল দিয়ে আর ফ্যাকাল্টেটিভ হয় ডিসটাল এবং কালেক্টিং ডাক্ট দিয়ে। এবং অব্লিগেটরি ক্ষেত্রে সোডিয়াম যদি বেশি থাকে তাহলে এটা সোডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করে, আর ফ্যাকাল্টেটিভে এডিএস মানে অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন সিক্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে। এটা হচ্ছে আমরা ডিফারেন্সটা পড়লাম। ডিফারেন্সটা প্লিজ ট্রাই টু রিমেম্বার দ্য ডিফারেন্স অফ দিস, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো except electrolytes, some amino acid are reabsorbed from the tubule, and there are some mechanisms by which reabsorption takes place. We know that active, passive, and there is another. This is known as pinocytosis, means absorption of protein. So there are two routes how the reabsorption occur. Two routes of transport. One is transcellular, one is paracellular. Transcellular, cellular means cell, and trans means by the cell membrane, and para means side by side. So paracellular means transport to the junctional space between the cells. তাহলে আমরা বলতেছি কি যে আমরা তো আগেই পড়ে আসলাম যে অ্যাক্টিভ, প্যাসিভ মানে অব্লিগেটরি, ফ্যাকাল্টেটিভ রিঅ্যাবজর্পশন হয়, আর একটা আছে পিনোসাইটোসিস যেটা প্রোটিন রিঅ্যাবজর্পশনে সাহায্য করে। আর দুইটা রুট মানে হচ্ছে সেলের মধ্যে কিভাবে রিঅ্যাবজর্পশনটা হয় সেটা হচ্ছে, একটা হলো ট্রান্সসেলুলার মানে সেল মেমব্রেনের সাথে লেগে একটা ট্রান্সপোর্ট হয়, আর একটা হচ্ছে সেল, একটা সেলের সাথে আর একটা সেলের মাঝখানে অনেক জাংশনাল টিস্যু থাকে, তোমরা জানো কানেকটিভ টিস্যু যাদের বলে। এই কানেকটিভ টিস্যু দিয়ে যেগুলো ট্রান্সপোর্ট হয় সেটাকে বলে প্যারাসেলুলার। ঠিক আছে, এটা আমাদের রিঅ্যাবজর্পশন শেষ, ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন শেষ, এগুলা দরকার নাই, গেল। এখন আসো নেক্সট, দ্য থার্ড পয়েন্ট অফ urine formation is tubular secretion. So we already known the direction of tubular secretion and tubular reabsorption. তাহলে বলতেছি যে টিবুলার সিক্রেশনটা বলতে আমরা কি বুঝি, যে যখন the tubular filtrate go through the tubules, there are some modification of the substances like sodium, potassium, then ammonia, para-ammonic, hippuric acid, penicillin. These are very harmful for our body. So from the peritubular capillaries, some of the chemicals comes to the tubule with the mix with urine and come out from our body. And another is from the glomerular filtration, some of the toxins also come to the tubule. তাহলে এই সিক্রেশনের দুইটা পার্ট থেকে আসতেছে, একটা হচ্ছে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন থেকে যখন ফিল্টার হচ্ছে ব্লাডটা তখন কিছু কিছু কেমিক্যাল চলে আসতেছে, আর একটা কি হচ্ছে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারিজ দিয়ে আমাদের শরীর থেকে কিছু হার্মফুল সাবস্টেন্স আমাদের এই ইউরিনের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে আসতেছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ টিবুলার সিক্রেশন। সো কোনগুলো যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় ভাই যে কোনগুলো আমাদের শরীর থেকে সিক্রেট হয়ে যায়, তাহলে অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন, প্যারাঅ্যামিনো, হিপ্পুরিক অ্যাসিড, পেনিসিলিন, ড্রাগস, টক্সিনস, all substances are secreted from our body, but some of the substance like vitamin, protein, amino acid, these are absorbed from the body. ঠিক আছে, the substances are not reabsorbed are creatine, insulin, mannitol, sucrose, and the substance those are reabsorbed completely are glucose, amino acid, protein, vitamins. তাহলে তোমাদের যদি বলা হয় যে কোন সাবস্টেন্স গুলো রিঅ্যাবসর্ব হয়, then you can say that glucose, amino acid, protein, vitamins, and the substance
harmful for our body is secreted from the tubules with urine. আচ্ছা, এটা গেল। এই যে এগুলো একটু পড়ে নিও কোন কোন সাবস্টেন্স গুলো বের হয়। এখন the factors which regulates the urine volume, কি কি জিনিস ইউরিন ভলিউম আমাদের রেগুলেট করে? কন্ট্রোল অফ গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন বাই আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার, যদি আর্টারি থেকে ব্লাড বেশি গ্লোমেরুলাসে যায় তাহলে বেশি বেশি ইউরিন তৈরি হবে। and afferent arteriole and efferent arteriole resistance, এটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের একটা কি বলবো একটা নেচার, যে তার রেজিস্ট্যান্স, সে কতটুকু সাবস্টেন্স বের হতে দেয় ঢুকাইতে দেয়, এইটার উপর ডিপেন্ড করে ইউরিনের ভলিউমটা চেঞ্জ হয়। তারপরে হচ্ছে ওয়াটার এক্সক্রিয়েশন, দরজাটা বন্ধ করো। ওয়াটার এক্সক্রিয়েশন কতটুকু হবে এটার উপর ডিপেন্ড করবে ফ্লুইড ইনটেক। তুমি যদি বেশি ফ্লুইড খাও তোমার ইউরিন ভলিউম বেড়ে যাবে, এবং ফ্লুইড কম খেলে ইউরিন ভলিউম কম হবে। দেন দ্য ফ্লুইড লস বাই দ্য লাংস এন্ড স্কিন ইভাপোরেশন, তোমার যদি সোয়েটিং বেশি হয় তাহলে তোমার ইউরিন ভলিউম কমে যাবে। and the function of antidiuretic hormone, if the antidiuretic hormone secretion যদি বেড়ে যায় তাহলে তোমার ইউরিন ভলিউম কম বেশি হবে, এটার উপর ডিপেন্ড করে। ফাংশন অফ অ্যালডোস্টেরন, অ্যালডোস্টেরন কি? একটা হরমোন which is secreted from the adrenal gland. adrenal gland কোনটা? কিডনির পাশে উপরের দিকে একটা গ্ল্যান্ড থাকে, এটা বলে adrenal gland, ঠিক আছে? এই adrenal gland থেকে অ্যালডোস্টেরন আসে, একটা হরমোন, যেটা কি করে? এই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলার ভারসাম্য রক্ষা করে, এবং সোডিয়াম কে সে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি সোডিয়াম থাকে তাহলে সে সোডিয়ামের একটা ধরন নেচার হচ্ছে যখন সে যায় ওয়াটার নিয়ে যায়। এই জন্য আমাদের কি বলে ডাক্তার, যখন কারো হার্টের প্রেশার থাকে বা ইয়ার থাকে, বলে কি যে আপনি লবণ কম খাবেন। কেন? লবণে আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, যদি তুমি সোডিয়াম বেশি খাও তোমার শরীরে বেশি বেশি পানি ধরে রাখবে, অর্থাৎ তোমার বিভিন্ন অর্গানে গিয়ে পানি প্রেশার দিবে, ইয়ে হবে, কিডনির ফাংশন কমে যাবে, এই জন্য তোমাকে সোডিয়াম কম খেতে বলে। তারপরে ইলেকট্রোলাইট রেগুলেশন, এটার উপরেও নির্ভর করে তোমার ইউরিন ভলিউম ডিফারেন্স করে। আমার কিন্তু 3টা পয়েন্ট শেষ, মানে ইউরিন ফরমেশনের 3টা ধাপ শেষ। এখন আমরা ইউরিনটা শরীর থেকে বের করে দিব। সো দ্য elimination of urine or the waste product from our body is known as micturition or urination. The term urination and micturition is same. So it is means the elimination of urine, which is termed as urination. And micturition is fundamentally a special reflex and initiated by higher brain center, subject to voluntary facilitation and inhibition. এটা বলতে কি বোঝাইলো? এটা বলতে বোঝাচ্ছে যে এটা হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাকশন। কারণ কি, আমরা সবসময় ইউরিনেশন করি না। কখন করি? যখন আমাদের ব্রেনে একটা ইনফরমেশন যায়, রিফ্লেক্স যায় যে আমাদের ইউরিনেশন করতে হবে। কখন এটা যায়? যখন আমাদের ব্লাডারটা ফুল হয়ে যায়। ইফ দ্য ব্লাডার ইজ ফুল, দেন ইট gives some information to our brain that please urinate. So you urinate voluntarily, by your own wish. So it is known as micturition. So mechanism ki? The urine is formed in the individual nephron, flows to the collecting tubule to the renal pelvis, from the pelvis to the ureters, then to the bladder to the outside to the body by a pressure, ঠিক আছে? And opening of the sphincter muscle. এটা কি বলতেছে আমরা একটু ছবি দিয়ে যদি বুঝাই। বড় ছবিটা যদি দিতে চাই আমরা, এতগুলো, এই যে দেখো এখানে একটু দেখো, তো অনেক কঠিন ছবি হয়ে গেল। লুক এট দিস। সো ইউরিন ইজ প্রডিউসড ফ্রম দ্য নেফ্রন, হেয়ার দ্য প্রক্সিমাল টিউবুল, ডিস্টাল টিউবুল, কালেক্টিং ডাক্টস, দেন হেয়ার, ইউরেটার। ভাইয়া দরজাটা বন্ধ করো। From the ureter, then to the renal pelvis, from the renal pelvis to the ureter, and then ureter to the bladder. Bladder থেকে কি হবে? বের হয়ে আসবে বাইরে। এই ছবিটা দিয়ে বোঝানো যাচ্ছে না, দাঁড়াও, এটাও না, এটাও না, এইটা, এই দেখো। তাহলে যে কিডনি আছে, কিডনির মধ্যে কি আছে? মিলিয়নস অফ নেফ্রন। নেফ্রন থেকে, প্রত্যেকটা নেফ্রন থেকে ইউরিন তৈরি হচ্ছে। তারপরে এখানে একটা পার্ট আছে যেটা হলো রেনাল পেলভিস, এখানে আসছে, এখান থেকে ইউরেটার, ইউরেটার থেকে ইউরিনারি ব্লাডার, দেন টু দ্য ইউরেটার। এখানে একটা মাসেল আছে যাকে বলা হয় স্ফিংক্টার মাসেল, যেটা ওপেন হয়ে ইউরিনটা বের হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মেকানিজম অফ মিকচুরেশন। বোঝা গেছে? জি ম্যাম। ওকে, এটা খুবই সোজা। যদি তোমাদের পরীক্ষা আসে মিকচুরেশন কি এবং এর মেকানিজম কি, জাস্ট এভাবে বলে দিতে পারো, প্লাস ছবি এঁকে বলে দিতে পারো, দুইটাই করতে পারো। ঠিক আছে, আমাদের এই পার্টটা শেষ। নেক্সট আসো। ম্যাম মিকচুরেশন আর হচ্ছে ইউরিনেশন দুইটা সেম? সেম সেম
মেনস্ট্রুয়েশন শেষ, এগুলো একটু পড়ে নিও। এই যে এগুলা কিছুই না। এখন আসো এন্টি ডায়াবেটিক হরমোন আমরা বলতেছিলাম, সেটার মেকানিজম যদি আমরা বলি, এটা কখন সিক্রেট হয়, কিভাবে সিক্রেট হয়, কিভাবে কাজ করে। তো তোমাদেরকে যদি আমরা পরীক্ষায় বড় প্রশ্ন আসে, তাহলে তোমরা এইভাবে সুন্দর করে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট লিখে এইভাবে বলতে পারো। প্লাস আমি পরে আর একটা ডেসক্রিপশন দিছি, এইটাও দিতে পারো, সেই যে ডিসক্রিপশন আছে। আর যদি আমি শর্ট করে দিই, তাহলে ডায়াগ্রামেটিক্যালি শুধু এই ছবিটা দিলেও তোমরা হবে, ঠিক আছে। তাহলে বলতেছিলাম যে এন্টি ডায়াবেটিক হরমোন একটা হরমোন যেটা ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনে সাহায্য করে। তো কখন এটা সিক্রেট হয়? ইফ দেয়ার ইজ অসমো কনসেন্ট্রেশন অর হেমো কনসেন্ট্রেশন। হেম মিনস ব্লাড, কনসেন্ট্রেশন মিনস কনসেন্ট্রেট, অর্থাৎ ব্লাড যদি কোনো কারণে ঘন হয়ে যায়, পানি যদি কমে যায়, ওয়াটার পার্ট ইজ রিডিউসড, দেন কি হয়, একটা ব্রেনের একটা জায়গা আছে, এটার নাম সুপ্রা অপটিক নিউক্লিয়াস নামে ব্রেনের একটা জায়গা আছে, যেখানে একটা গ্ল্যান্ড থাকে যাকে বলা হয় হাইপোথ্যালামাস, ঠিক আছে। হাইপোথ্যালামাস কোথায়? পোস্টেরিয়র পিটুইটারি নামক একটা গ্ল্যান্ড আছে, তার কাছে একটা জায়গা আছে, তার নাম হাইপোথ্যালামাস। যেটা আমাদের হাইপোথ্যালামাস তোমরা এরপরে পাবা যে আমাদের শরীরে যে টেম্পারেচার নিয়ন্ত্রণ করে, এই হাইপোথ্যালামাসটা আমাদের শরীরের টেম্পারেচারটা নিয়ন্ত্রণ করে। তো এখানের যে সুপ্রাঅপটিক নিউক্লিয়াস একটা জায়গা আছে, এই জায়গা থেকে এই হরমোনটা সিক্রেট হয়, এন্টি ডাইউরেটিক হরমোন। এই হরমোনটা পরে কি হয়, ব্লাড দিয়ে 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 কিডনির মধ্যে যায়, কিডনির মধ্যে গিয়ে ডিস্টাল টিবিউল এবং কালেক্টিং ডাক্টসে গিয়ে সে কি করে, ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনটা বাড়িয়ে দেয়। ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন যদি বাড়িয়ে দেয়, আমার ব্লাড কেমন ছিল, ঘন। ঘন ছিল। ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন বাড়িয়ে দিলে কি হবে, ওয়াটার কি হবে, ডাইলুটেড হয়ে যাবে না ব্লাড, ব্লাড ডাইলুটেড, এটাকে বলে হাইড্রেটেড অর ডাইলুটেড ব্লাড। দেন এটা কি হবে, যখন ওয়াটারটা দিয়ে ব্লাডটা পাতলা হয়ে গেল, তখন এটা আবার তাকে রেসপন্সিভ, আবার তাকে দিবে যে সুপ্রাঅপটিক নিউক্লিয়াসকে আবার বলবে যে আমার ওয়াটার ভলিউম এখন, ব্লাড ভলিউম ঠিক আছে, সো প্লিজ স্টপ দ্য সিক্রেশন অফ এন্টি ডায়াবেটিক হরমোন। তো ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন যখন হয়ে যাবে, তখন এটা আবার সিক্রেশন বন্ধ হয়ে যাবে। বোঝা গেল? Yes, ma'am. আমি আবার তোমাদের একটু পড়ে শোনাই, সেটা হচ্ছে, ইন কেস অফ অসমো কনসেন্ট্রেশন ইট স্টিমুলেট দ্য সুপ্রাঅপটিক নিউক্লিয়াস ফর দ্য সিক্রেশন অফ অ্যান্টিডায়াবেটিক হরমোন। আজকে কিন্তু তোমাদের প্রেজেন্স খুব খারাপ, 155 জন মাত্র, ঠিক আছে। প্রেজেন্স, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু এভাবেই হবে। ম্যাম আজকে জুম থেকে সমস্যা আজকে হচ্ছে, Zoom-এ মানে জুম থেকে কি problem বারবার হচ্ছে? বের করে দিচ্ছে, অনেকে জয়েন করতে পারতেছে না কিছুই এরকম। বুঝলাম না কেন বের করে দিচ্ছে। তাহলে কি হয়, এই অ্যান্টিডায়াবেটিক Again, এই হরমোনটা সমস্যা হচ্ছে। সিক্রেট। আগের ক্লাস থেকে এরকম হচ্ছে, এর আগে ক্লাসে এমন হচ্ছে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাক। তারপর which is released from the posterior pituitary gland carried by the blood to the distal tubule and collecting ducts, where it increases the permeability of water and water reabsorption occurs and tissue become hydrated, and the hydrated condition will inhibit the osmoreceptor of supranucleic nucleus not to secrete ADH. তাহলে কি বললাম যে ওই যে স্টিমুলে যাবে, এডিএইচ সিক্রেশন হবে, আবার এটা কি করবে, অসমো রিসেপ্টর মানে কিছু রিসেপ্টর থাকে যারা বলতেছে যে ওয়াটার তোমার হাইড্রেটেড হয়ে গেছে আর তুমি এডিএইচ সিক্রেট করো না। ইন দিস কন্ডিশন ইউরিন ভলিউম উইল বি ডিক্রিজড এন্ড, শোনো এখন কি হয়েছে, তোমার টিবিলে কি ছিল, পানি ছিল না, তোমার ব্লাড ছিল হাইড্রেটেড, কি হেমো কনসেন্ট্রেটেড। তাহলে তোমার ইউরিন থেকে যদি তোমার পানি নিয়ে যায়, পানিটা রিঅ্যাবজর্পশন করতে সাহায্য করতেছে কি, এডিএইচ, তাই না? তাহলে তোমার ইউরিন ভলিউম বাড়বে না কমবে? কমবে। কমবে ম্যাম। রাইট। তাহলে ইউরিন ভলিউম উইল বি ডিক্রিজড and ADH secretion is decreased and the permeability of DCT and collecting duct will be decreased. তাহলে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনটা, যদি ADH সিক্রেশন কম হয় তাহলে ওয়াটার ভলিউম বাড়বে, ইউরিন ভলিউম বাড়বে। আর যদি ADH সিক্রেশন বেড়ে যায় তাহলে ইউরিন উইল বি মোর কনসেন্ট্রেটেড। একটা জিনিস কল্পনা করো, আমরা পরীক্ষার হলে বা আমরা যদি নার্ভাস থাকি, তখন কি হয়, আমাদের ইউরিনেশন হয় না বারবার? কেন হয় জানো? হ্যাঁ ম্যাম, এই এডিএইচ জি, হরমোনের ma'am. জন্য হয়, এডিএইচ হরমোনের জন্য হয়, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের ইউরিন ফর্মেশন, তারপরে ফাংশন অফ এডিএইচ, রেনিনের ফাংশন সবগুলা কিন্তু শেষ। তারপরে টিবুলার সিক্রেশন, রিঅ্যাবজর্পশন এবং গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন, 3টা পয়েন্ট শেষ। এখন আসো যে আমাদের কিছু কিছু সাবস্টেন্স আছে যারা ইউরিন ভলিউমটা বাড়িয়ে দেয়, তাদেরকে বলা হয় ডাইউরেসিস।
ডাইউরেসিস কি এক্সক্রিয়েশন অফ মোর ইউরিন ফ্রম দ্য বডি। আর যারা এই কাজটা করে তাদেরকে বলা হয় ডাইউরেটিক্স, দ্য সাবস্টেন্স হুইচ কজেস ডাইউরেসিস এন্ড ইনক্রিজ দ্য ভলিউম অফ ইউরিন। অনেক সময় আমাদের শরীরে পানি জমে কিনা, তারপরে ধরো যারা প্রেগনেন্ট ওমেন তাদের পানি জমে, যাদের অসুস্থ থাকে, কিডনিতে সমস্যা থাকে, হ্যান থাকে, ট্যান থাকে, তাদের শরীরে পানি জমে। তো কিছু কিছু ওষুধ আছে যাদের বলা হয় ডাইউরেটিক্স, ইউজ করেন ডাক্তাররা যাতে এই পানিগুলো আমাদের শরীর থেকে বের করে দেওয়া যায়। এখন শরীর থেকে পানি বের করার তো একটাই উপায়, দুইটা উপায়, একটা সুয়েটিং, একটা হচ্ছে ইউরিনেশন। তো ডাক্তাররা কি করে, কিছু কিছু কেমিক্যাল সাজেস্ট করে, যেই কেমিক্যাল গুলা ইউরিন ভলিউম বাড়িয়ে দেয় এবং আমাদের শরীর থেকে পানিটা বের করে দেয় ইউরিনের মাধ্যমে। তো ইউরিনের মাধ্যমে যখন বের করে দেয় তখন হয় ডাইউরেটিক্স। যেমন একটা ডাইউরেটিক্স এর নাম বলতো আমরা রেগুলার খাই? সোডিয়াম, চা, কফি, পানি, কফি, কফি। আর একটা হচ্ছে ডাবের পানি। ডাবের পানিটা খুব ভালো ডাইউরেটিক্স, ডাবের পানি। ওয়াটারও কিন্তু ডাইউরেটিক্স। ম্যাম কমল পানীয় তো হতে পারে, হ্যাঁ কমল পানীয় যেগুলো আছে আমাদের পেপসি যেগুলো খাচ্ছি। হ্যাঁ এগুলো হইতে পারে। তবে তোমাদের বললে চা কফি বললেই হবে, তোমাদের ভাই ভাই যদি ধরে, প্লাস হচ্ছে ডাবের পানি, এটাও হবে। আর আমি আরো কিছু দিচ্ছি। তো এরা কিভাবে ইউরিন ভলিউমটা বাড়িয়ে দেয়? একটা হলো গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেটটা তারা বাড়ায় দেয়। যদি ফিল্ট্রেশন রেট বেশি হয় তার মানে কি বেশি বেশি ইউরিন তৈরি হবে, এবং রিঅ্যাবজর্পশনটা কমায় দেয়। টিউবুলে গিয়ে যদি রিঅ্যাবজর্পশন যদি কমে যায় তাহলে পরে বেশি বেশি ইউরিন তৈরি হবে এবং বের হয়ে আসবে। তাহলে এরকম কিছু ডায়াবেটিক্স আছে, যেমন একটা নাম হচ্ছে অসমোটিক ডায়াবেটিক্স। এরা কিভাবে কাজ করে? গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন দিয়ে সোজাসুজি ফিল্টার হয়ে যায় এবং টিউবুলে গিয়ে রিঅ্যাবজর্পশন হয় না। তার মানে কি তারা সবাই পানি নিয়ে বের হয়ে যায় আস্তে আস্তে। যেমন সুক্রোজ। সুক্রোজ কি করে? inhibits the reabsorption of water from the tubules and increases the osmotic pressure of the filtrate and that thus oppose the water reabsorption. কি বলছে? যে সুক্রোজ একটা সাবস্টেন্স যেটা ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন কে কমায় দেয় এবং অসমোটিক প্রেসার কে বাড়ায় দেয়। ফলে কি হয়? ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন কম হয় এবং টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন টিউবুলার গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন বেশি হয়। ফলে বেশি বেশি ইউরিন তৈরি হয় এবং বেশি বেশি পানি আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে আসে। আর একটা আছে জ্যানথিন এবং অ্যালকোহল, দুটো সাবস্টেন্স, এরাও ডায়াবেটিক্স হিসেবে কাজ করে। They works by increase the urine flow by increasing the rate of glomerular filtration, and they do this action by increasing the renal flow and elevating the glomerular filtration pressure by dilating afferent arteriole. দেখো যদি ব্লাড ভেসেল ডাইলেট হয় মানে কি বেশি বেশি ব্লাড তার মধ্যে থাকতে পারবে এবং বেশি বেশি ইউরিন ফিল্ট্রেশন, ওয়াটার কি ব্লাড ফিল্টারেট হবে, বেশি বেশি ইউরিন তৈরি হবে এবং বেশি বেশি ইউরিন বের হয়ে আসবে। আর একটা সাবস্টেন্স কি? মার্কিউরিয়াল কম্পাউন্ডস। মার্কিউরিয়াল কম্পাউন্ডস কোনগুলা? দে ডু দেয়ার ফাংশন বাই টু ওয়েজ। কিভাবে? অ্যাজ অসমোটিক ডাইলেটর্স দে আর readily reabsorb and inhibiting reabsorption of sodium, and as sodium and water are closely related in reabsorption process from the tubule. আমি কি বলেছি? যদি ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনটা, যেহেতু এরা কি করে মার্কিউরিয়াল কম্পাউন্ড যেটা অসমোটিক ডাইলেটর হিসেবে কাজ করে, যেগুলা রেডিলি রিঅ্যাবজর্ব হয় এবং রিঅ্যাবজর্পশন, সোডিয়ামের রিঅ্যাবজর্পশনটা তারা কমায় দেয়। কারণ কি সোডিয়াম যখন রিঅ্যাবজর্ব হয় সাথে সাথে সে পানিকে নিয়ে যায়। তাহলে যদি সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন কমে যায় তাহলে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন কমে যাবে এবং বেশি বেশি ফিল্ট্রেট বের হয়ে আসবে। ঠিক আছে, এখন আসো আমাদের কি শেষ? অল টার্ম শেষ এবং আমাদের হচ্ছে ডায়াবেটিক্স শেষ, যে সাবস্টেন্স গুলো ইউরিন ভলিউম বাড়িয়ে দেয়। এখন ইউরিনের যদি কিডনিতে আমাদের যদি কোনো সমস্যা হয়, এখানে সমস্যা হওয়ার কারণে অনেকগুলা প্রবলেম হতে পারে। এই টার্ম গুলো আমরা শিখবো এবং এগুলো ডিটেলসে পড়তে হবে না, কিন্তু তোমাদের ভাই প্লাস পরীক্ষায় আসতে পারে যে ডিসঅর্ডারস কি কি আছে কিডনি। ঠিক আছে, একটা ডিসঅর্ডার কি? অ্যালবুমিন ইউরিয়া। অ্যালবুমিন কি? প্রোটিন একটা। আমরা যে অ্যালবুমিন রেগুলারলি খেয়ে থাকি, একটা সোর্স বলে অ্যালবুমিনের ডিম। egg. albumin egg. So normally there, if the molecular weight of any substance is large, then they cannot pass the glomerular filtration. But if there is any problem in the kidney, this protein will come with the urine.
So if the albumin or urine presence in the urine, then it is known as albuminuria. And if it is other protein parts also come, then it is known as proteinuria. So why this happens? Because hypoproteinemia, if occur, then the protein will come to the urine, and which causes edema. Edema means fluid accumulation or water accumulation in our body. তাহলে আমরা এটা কি বলছি যে নরমালি যদি মলিকুলার ওয়েট বেশি থাকে, আমরা জানি যে প্রোটিনের মলিকুলার ওয়েট অনেক বেশি, তো তারা গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন দিয়ে ইউরিনে আসার কথা না। বা যদি আমাদের কিডনিতে কোনো প্রবলেম থাকে, তাহলে এই প্রোটিনগুলা ইউরিনের মধ্যে চলে আসে, এটাকে বলা হয় অ্যালবুমিন ইউরিয়া। শোনো, নরমালি তোমরা আগে রেসপিরেটরি সিস্টেম পড়ো নাই, কিন্তু ইউরিনারি সিস্টেমে যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় তাহলে ইউরিয়া টার্মটা ইউজ করা হয়, ইউরিনের সাথে, ঠিক আছে? তো অ্যালবুমিন আসে থেকে একে বলা হয় অ্যালবুমিন ইউরিয়া। যদি প্রোটিন আসতো তাহলে প্রোটিন ইউরিয়া, ঠিক আছে? এবং এটা কেন হয়? এটা যদি হয় তাহলে কি হবে? প্রোটিন যদি ইউরিন দিয়ে বের হয় আমাদের শরীরে হাইপোপ্রোটিনিমিয়া, অর্থাৎ প্রোটিন, হাইপো মিন্স কম, প্রোটিনে মিয়া কখন ইউজ করা হয়? মিয়া তো ব্লাড না, ব্লাড। যদি ইউরিনে যদি প্রোটিন লস হয় তাহলে ব্লাডেও প্রোটিন কমে যাবে, তো এটাকে বলা হবে হাইপোপ্রোটিনিমিয়া, অর্থাৎ ব্লাডেও প্রোটিন পার্ট কমে যাবে। এবং এইটা কি হবে? যদি প্রোটিন পার্ট কমে যায় আমাদের শরীরে পানি জমবে, এবং এটা বলা হয় এডিমা। এখন আসো ইউরেমিয়া। হোয়াট ইজ ইউরেমিয়া? মিয়া মিন্স ব্লাড, ইউরে মিন্স if there is any presence of urinary substances in the blood, it is known as uremia. নরমালি কি করার কথা? ইউরিন দিয়ে টক্সিন প্রোডাক্ট, ওয়াস্ট প্রোডাক্ট গুলো আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু কোনো কারণে যদি কিডনিতে কোনো ড্যামেজ হয় তাহলে যেই টক্সিন গুলা, ওয়াস্ট প্রোডাক্ট গুলা ইউরিন দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার কথা তারা বের হয়ে যাবে না, তারা কি করবে? ব্লাডে গিয়ে জমা হবে। এই ব্লাডে গুলা জমা হওয়াকে বলা হয় ইউরেমিয়া। তো কোনো কারণে যদি টক্সিন প্রোডাক্ট গুলা ব্লাডে চলে যেতে পারে তাহলে কি হতে পারে বলো তো? কনসিকুয়েন্স কি? কনসিকুয়েন্স কি? ম্যাম প্রশ্নটা আরেকবার করলে ভালো হতো, বুঝতে পারিনি। তো হচ্ছে যে আমাদের ব্লাডে অক্সিজেনের রেট না, যদি কোনো কারণে টক্সিন যদি ব্লাডে চলে যায়, টক্সিসিটি হবে না, শরীরে টক্সিসিটি হয়ে যাবে। টক্সিসিটি হয়ে আমাদের আয়ন টায়ন সব চেঞ্জ হয়ে যাবে, এবং এটা কি হবে? শক হবে। এটাকে বলে শক হয়ে মারা যাবে, এবং অবশ্যই তার ডেথ হবে। কারণ কি? যেই প্রোডাক্ট গুলো আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা, খুবই টক্সিন ছিল আমাদের শরীরের জন্য, সেই টক্সিন গুলো আবার ব্লাডে চলে যাচ্ছে, এবং আমাদের শরীরে সব মেটাবলিজম উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে, এবং আমাদের ডেথ হবে, ঠিক আছে? ইউরিমিয়া খুবই হার্মফুল ফর আওয়ার বডি। সো ইফ দ্য কিডনিজ ফেলস কমপ্লিটলি, অর হ্যাঁ বলো ম্যাম, এই টক্সিন গুলো কি পানির সাথে রিঅ্যাবসর্বড হয়ে চলে যাবে ব্লাডে? নরমালি তো কোথায় যাওয়ার কথা? ইউরিন। নরমালি ইউরিন দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার কথা, ইউরিন দিয়ে। কিন্তু ইউরিন দিয়ে বের না হয় কোথায় যাচ্ছে? সে ব্লাডে চলে যাচ্ছে। ব্লাডে চলে যাচ্ছে। ব্লাডে গিয়ে কি হবে? সব জায়গায় সেলের মধ্যে ঢুকে যাবে, এখানে ঢুকবে, ওখানে ঢুকবে, তো কি হবে? টক্সিসিটি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? টক্সিসিটি হয়ে, টক্সেমিয়া হয়ে মানুষ মারা যাবে। এবং টক্সিসিটি হলে তাকে বলা শক। শক মানে কি? শরীরের সিস্টেম যদি টোটালটা চেঞ্জ হয়ে যায়, এটা বলা শক। তাহলে এই টক্সিমিয়া শকে সে মারা যাবে। So if the kidneys fails completely or almost completely, a little urine is formed or decreased. This condition results a high concentration of metabolic waste in the blood, like urea and creatinine, which leads to acidosis, increased potassium concentration, generalized edema. If the renal function not restored by artificial kidney, death ensures. And the most common cause of kidney failure is এই খাঁচা ধরতেছো কে? কি করতেছো? ঠিক আছে, শোনো, তাহলে যদি এটা কমন কজ কি? কিডনি ফেলরের শক হবে, এবং অ্যাকুয়েট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, আইটিস মানে কি বলতো? এই নেফ্রাইটিস, আইটিস এগুলাকে কি বলে বলতো? প্রদাহ, ইনফ্লামেশন, ঠিক আছে? যদি কোথাও কোনো ইনফেকশন হয় এটাকে বলে ইনফ্লামেশন। যেমন গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস মানে কি? গ্লোমেরুলাস এবং নেফ্রনে ইনফ্লামেশনকে বলা হয় গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। অ্যাকুট আর ক্রনিকের ডিফারেন্সটা জানো কিনা? অ্যাকুট হচ্ছে যেটা নতুন নতুন হয়েছে, আর ক্রনিক হচ্ছে যেটা অনেক দিন ধরে চলতেছে, ঠিক আছে? তাহলে এই কারণে কিডনি যদি ফেল করে
তাহলে কি হয়, অ্যাসিডোসিস হবে, সব আয়ন কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আমাদের শক হবে এবং পেশেন্ট মারা যাবে। সেক্ষেত্রে তুমি কি করতে পারো, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করে এটা রেস্টোর করতে পারো। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো বলো বলো, ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পারছো ইউরেমিয়া, বুঝতে পারছো কিনা? জি ম্যাম। ওকে ওকে, এখন হচ্ছে রেনাল গ্লাইকোসুরিয়া। রেনাল মানে হচ্ছে কিডনি, গ্লাইকোসুরিয়া মিন্স কি? শোনো, একটা হচ্ছে গ্লাইকোসুরিয়া, এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে কি হেমাচুরিয়া। দুইটা টার্মটা মনে রাখবা, এই দুটা টার্ম হচ্ছে ডিফারেন্ট। আমরা সবসময় কি পড়ছি, ইউরিয়া, তাই না? ইউরিয়া পড়ছিলাম, কিন্তু এই দুটা টার্ম কিন্তু ডিফারেন্স। একটা হচ্ছে লেখা রাখো হেমাচুরিয়া, একটা হচ্ছে গ্লাইকোসুরিয়া। If glucose present in urine, it is known as glycosuria. তোমরা কিন্তু ভাই ভাই বলবা যে it is glucoseuria, not glucosuria, glycosuria, which is one of the condition of diabetes mellitus. Sometimes it so happen that blood glucose level is normal, but still glucose present is urine due to failure of tubular mechanism or reabsorption of glucose. So, এখন আসো, ডায়াবেটিস কি বলো তো? What is diabetes? ম্যাম, শরীরে ইনসুলিনের অভাব হলে মূত্র দিয়ে গ্লুকোজ যায়, সেটাকে বলা হয় ডায়াবেটিস। ইনসুলিনের অভাব হলে মূত্র দিয়ে গ্লুকোজ যাবে ব্লাডে কেন? সুগার লেভেল বেড়ে যাওয়া। কেন বেড়ে যাবে? ম্যাম, গ্লাইকোজেনে কনভার্ট করে ওটা জমা রাখতে পারে না। না, গ্লাইকোজেন জমা রাখে তো লিভারে, লিভার তো নষ্ট হয় না, তাহলে সমস্যা কি? ম্যাম হচ্ছে সুগার গুলো সেলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। রাইট, কেন প্রবেশ করতে পারে না? ম্যাম হচ্ছে ইনসুলিন হচ্ছে যে কোষের যেগুলো পিট আছে ওগুলো ওপেন করে। রাইট, সো ইফ ইনসুলিনটা কোথা থেকে আসে? আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স। ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোন অর্গানের ল্যাঙ্গারহ্যান্স? মানে কি? প্যানক্রিয়াস। প্যানক্রিয়াসের আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক একটা জায়গা আছে। প্যানক্রিয়াসে যদি তুমি কাটার পরে দেখবা সেই জায়গাটার একটা সেলের নাম হচ্ছে বিটা সেল। আলফা বিটা গামা এরকম সেল আছে। তো এই বিটা সেল থেকে ইনসুলিন সিক্রেট হয়। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ইনসুলিন? ইট ইনক্রিজেস দ্য সেলুলার পারমেয়াবিলিটি ফর অ্যাবজর্পশন অফ গ্লুকোজ। আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট খাই, ইফ উই টেক রাইস, ব্রেড অর সামথিং, কার্বোহাইড্রেট একটা কি হয়, ছোট একটা প্রোডাক্ট হয়, সেটাকে বলে গ্লুকোজ। এটা কোথায় চলে যায়? আমাদের ব্লাডে চলে যায়, ইন্টেস্টাইন থেকে ব্লাডে যায়। এই ব্লাডে যাওয়ার পরে এগুলো আমাদের সেলে ঢোকে, আমাদের সেলুলার মেকানিজম হয়, আমরা শক্তি পাই, এনার্জি পাই, এটিপি তৈরি হয়। কোনো কারণে যদি ইনসুলিন না থাকে, এই সেলুলার পারমিয়াবিলিটি নাই, সেলের মধ্যে ইনসুলিন তৈরি হতে পারবে না, ইনসুলিন এই গ্লুকোজ ঢুকতে পারবে না। গ্লুকোজ কই থাকবে? দে আর সার্কুলেটিং বাই দ্য ব্লাড। দিস ইজ নোন অ্যাজ কি গ্লাইসেমিয়া। গ্লাইসেমিয়া, ঠিক আছে, লেখা রাখো, গ্লাইসেমিয়া। সো ইট ইজ নোন অ্যাজ হাইপারগ্লাইসেমিয়া। সো এই হাইপারগ্লাইসেমিয়া হলে এটা আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে কিডনিতে চলে যাবে, ব্লাডের মাধ্যমে কিডনি থেকে বের হয়ে সে কি করবে, কিডনি দিয়ে ইউরিন দিয়ে বের হয়ে চলে আসবে। এটা হলে গ্লাইকোসুরিয়া। বোঝা গেল? এটাকে বলা হয়, এটা কখন হয়? যদি ডায়াবেটিস পেশেন্ট থাকে, ডায়াবেটিস যদি থাকে, যার হচ্ছে ইনসুলিনের অভাব আছে। এবং এরকম আরেকটা ডায়াবেটিস আছে যেটা বলে ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস। ডায়াবেটিস তাহলে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস, একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস। তো ইনসিপিটাসে কি হয়, যদি এডিএ সিক্রেশনে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কি হবে, ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হবে না, তাহলে বেশি বেশি ইউরিন তৈরি হবে, এবং ইউরিন তৈরি হয়ে এটা গেলে পলি ইউরিয়া বা বেশি বেশি ইউরিয়া। এই ইউরিন বেশি বেশি তৈরি হবে, এটাকে বলা হয় ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইনসিপিটাস, সরি ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস। বোঝা গেল? জি ম্যাম। তাহলে দুই ভাবে হতে পারে, একটা হচ্ছে ইনসুলিনের অভাবে, আর একটা হচ্ছে এডিএ সিক্রেশন হবে না। এডিএ সিক্রেশন না হলে কি হবে, ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন কমে যাবে, তার মানে বেশি বেশি ব্লাড মানে ইউরিন তৈরি হবে। এটা বলে ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস। ঠিক আছে ম্যাম, তাহলে ডায়াবেটিস মেলাইটাস আর ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস এর মধ্যে মেইন ডিফারেন্সটা কি? ইনসিপিটাসে কোনো ইনসুলিনের কোনো ইয়ে নাই, ইনসুলিন আছে, তার প্যানক্রিয়াসে কোনো সমস্যা নাই।
কোথাও কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু অনলি কিডনিতে তার এডিএস হরমোনটা সিক্রেট হচ্ছে না, ঠিক আছে? বা কিডনির কোনো অসুখ হয়েছে, সে এডিএস সিক্রেট হচ্ছে কিন্তু সে রেসপন্স করতে পারতেছে না, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? এডিএস সিক্রেট যদি না হয় তাহলে তোমার ডিসটাল টিউবুল কালেক্টিং ডাক্ট দিয়ে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হয়ে শরীরে ঢুকবে? না ম্যাম। না। ঢুকবে না। তাহলে কি হবে? বেশি বেশি ইউরিন ছিল, ইউরিনই থেকে যাবে, তাই না? এই ইউরিনটা বের হয়ে জি আসবে, ম্যাম। এটা একটা পলিউরিয়া, এবং এটা যেহেতু বারবার ইউরিনেশন হচ্ছে, তুমি বলবা কি এটাও ডায়াবেটিস, তাই না? কিন্তু এখানে কিন্তু তুমি গ্লুকোজ পাবা না, কিন্তু ডায়াবেটিস হুম। মেলাইটাসে কিন্তু তুমি কি পাবা? গ্লুকোজ পাবা ইউরিনে, ঠিক আছে? বুঝা গেল? জি ম্যাম। জি ম্যাম। ওকে, এখন একটা টার্ম আছে যে রেনাল ক্লিয়ারেন্স নামে একটা টার্ম আছে, এটা জাস্ট একটু দেখে রাখবা। সেটা কি? এটা হচ্ছে তোমার কিডনির ব্লাড গুলা পার মিনিট টাইমে how many substances or products are cleared by the kidney or blood in 1 minute. It is known as renal clearance, and it is can be expressed by a term that is C by UV by P. Here C is the plasma clearance in minute, ml in minute, milliliter in minute. U means concentration of substances in minute. B means rate of urine flow, and P means concentration of substances in plasma. তাহলে তোমাকে যদি আমি একটা অঙ্ক, তোমাদেরকে যদি কেউ অঙ্ক দিয়ে দেয়, যেমন প্লাজমা ক্লিয়ারেন্স এত ছিল, কনসেন্ট্রেশন কতটুকু হবে বা রেট অফ ফ্লো কত হবে, তুমি কিন্তু এই ইকুয়েশনটা দিয়ে বের করতে পারবা, ঠিক আছে? এটা কি? পার মিনিটে তোমার ব্লাড কতটুকু সাবস্টেন্স বের করে দিচ্ছে বা ক্লিয়ার করতেছে, এটাকে বলা হয় রেনাল ক্লিয়ারেন্স। বোঝা গেল? বুঝছো কিনা? জি ম্যাম। জি ম্যাম। জি ম্যাম। ম্যাম এটা নেক্সট আসো, আমরা ম্যাম ডিসঅর্ডার ওটা কি সি ইকুয়াল টু নাকি সি মাইনাস? মাইনাস না, এটা হচ্ছে সি ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু, রাইট, ঠিক আছে? এখন আসো যে আমরা অলরেডি কিছু ডিসঅর্ডার পড়ে ফেলছি, কি কি? ইউরেমিয়া, অ্যালবুমিনিউরিয়া, তারপরে রেনাল গ্লাইকোজুরিয়া, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ইনসিপিটাস, আরো কিছু ডিসঅর্ডার আছে। আচ্ছা, আরেকটা আমি একটু শুনে রাখো, সেটা হচ্ছে হেমাচুরিয়া। হেমাচুরিয়া মানে কি? হিম মিন্স ব্লাড। ব্লাড। তাহলে ব্লাড যদি ইউরিনে আসে তাকে আমরা কি বলবো? হেমাচুরিয়া। হেমাটোরিয়া। হেমাচুরিয়া। যদি আমরা বলি হেমোগ্লোবিন ইউরিয়া, এটা কি বোঝায়? হিমোগ্লোবিন। ইউরিয়াতে হিমোগ্লোবিন থাকবে। ইউরিনে হেমোগ্লোবিন থাকবে। ইউরিনে হেমাচুরিয়া আর হেমোগ্লোবিন ইউরিয়ার মধ্যে তাহলে ডিফারেন্স কি? দুটাই তো ব্লাড, বলো তো? ম্যাম একটাতে হয়তো বা আরবিসি থাকবে, শুধু Right. আরবিসিটাতে অনুচক্রিকা, তারপরে ডাব্লিউবিসি আর না, অন্য যখন আমরা হেমাচুরিয়া বলবো তখন সেখানে ব্লাড থাকবে অবশ্যই, আর হেমোগ্লোবিন ইউরিয়াতেও ব্লাড থাকবে, কারণ এটাও তো হেমোগ্লোবিন কার মধ্যে থাকে? আরবিসির মধ্যে থাকে। কিন্তু আরবিসির মধ্যে হ্যাঁ। কোথায় থাকে? আর আমরা হেমোগ্লোবিন কখন পাই? যখন আরবিসি কে ভাঙি, তাই না? জি ম্যাম। তাহলে যদি আমি তোমাকে ডিফারেন্স করতে পারি, বলি হেমোগ্লোবিন ইউরিয়া এবং হেমাচুরিয়া, তাহলে তুমি বলবা যে একটাতে আরবিসি থাকবে, একটাতে হেমোগ্লোবিন থাকবে, একটা ডিফারেন্স। আর একটা ডিফারেন্স কি? আমি যদি দুইটা বোতলের মধ্যে ব্লাড নিলাম, একটার মধ্যে হেমাচুরিয়া, একটার মধ্যে হেমোগ্লোবিন ইউরিয়া, তাহলে যেটার মধ্যে আরবিসি থাকবে সেটা কেমন হবে দেখতে, আর যেটার মধ্যে হেমোগ্লোবিন থাকবে সেটা কেমন দেখতে হবে বলো? আরবিসি থাকলে রেড হবে। ওইটাও তো রেড হবে। ওটা তো রেড যেটাতে- হবে ম্যাম। যেটা আরবিসি থাকবে সেখানে সেলগুলা সেটেল ডাউন হবে, আরবিসি গুলা নিচে পড়বে, ঠিক আছে? আর ওটাতে কি হবে? একদম হোমোজেনাস একটা সাসপেনশন হবে, তাই না? কারণ ব্লাড ভেঙে গেছে, বুঝছো? বোঝা গেল? আরবিসি নিচে পড়বে হচ্ছে যেটাতে হেমাচুরিয়া থাকবে, আর হেমোগ্লোবিন ইউরিয়াতে একটা হোমোজেনাস রেড হবে, ঠিক আছে? কারণ ভেঙে গেছে আরবিসি, ইয়েস ম্যাম। সেল সেটেল ডাউন হবে না, এটা ডিফারেন্স। এখন আসলে আরো কিছু মানে ডিসঅর্ডার বা কিডনিতে প্রবলেম হতে পারে, সেটা হচ্ছে ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। ইমিউনিটি নষ্ট হয় বা গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস হয়, তাহলে এটা বলে ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, তোমার যদি কোনো মেটাবলিজমের সমস্যা হয়, যেমন ইনসুলিনের কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের সমস্যা হয়েছে ডায়াবেটিস মেলাইটাসের সময়। রেনাল ভাস্কুলার ডিসঅর্ডার মিন্স আর্থারোস্ক্লেরোসিস, একটা টার্মের দাম। এই নামটা কি? যদি কোনো কারণে ব্লাড ভেসেলের আশেপাশে যদি কোনো কারণে ফ্যাট জমা হয়, যেমন রেনাল ভাস্কুলার মানে রেনাল ব্লাড ভেসেলের আশেপাশে যদি ফ্যাট জমা হয়,
ফ্যাট জমার কারণে যদি কোনো ডিসঅর্ডার হয় এটা হলো রেনাল ভাস্কুলার ডিসঅর্ডার, ঠিক আছে? এবং এই আর্থারোস্ক্লেরোসিস এই টার্মটা তোমরা পরবর্তীতে পাবে কোথায়? প্যাথোলজিতে। যদি হার্টের ব্লাড ভেসেল এই কারণেও অনেক সময় যে দেখো না হার্ট ব্লক বলে, কারণ ব্লাড ভেসেলের ওখানে ফ্যাট জমা হয়েছে, আর্থারোস্ক্লেরোসিস বলে। আর্থারো মিন্স মানে আর্টারি বা ব্লাড ভেসেলের জন্য এটা এরকম নাম করা হয়েছে, ঠিক আছে? ইনফেকশন, পাইলোনেফ্রাইটিস। নেফ্রাইটিস মানে নেফ্রন ইনফেকশন, পাইলো মিন্স মানে পায়োজেনিক কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে তাদের জন্য যদি ইনফেকশন হয় এটা বলে পাইলোনেফ্রাইটিস। প্রাইমারি টিবুলার ডিসঅর্ডার যেমন নেফ্রোটক্সিন বাই অ্যানালজেসিন্স, এটা তেমন ইম্পর্টেন্ট না। নেফ্রোটক্সিন মানে নেফ্রনে যদি কোনো টক্সিন সাবস্টেন্স দিয়ে ইনফেকশন হয় তাহলে এটা হলে নেফ্রোটক্সিনস বা অ্যানালজেসিক্স, এটা টিবুলার ডিসঅর্ডার। ইউরিনারি ট্রাক্ট অবস্ট্রাকশন, ইউরিনারি ক্যালকুলি বা ইউরোলিথিয়াসিস, হোয়াট ইজ দিস? তোমরা জানো যে অনেক সময় কিডনিতে স্টোন হয়। ছাগলে যদি কাঁঠাল পাতা খায় বেশি, তাহলে কাঁঠাল পাতার মধ্যে কি আছে জানো? অক্সালেট নামক একটা সল্ট আছে। আমরা যে কচু শাক খাই, কচু শাকের মধ্যে অক্সালেট সল্ট আছে। তো এই জিনিস যদি তুমি খাও কিডনিতে গিয়ে এরা কি হয়? স্টোন তৈরি করে। কিডনিতে যদি স্টোন তৈরি করে তারা অনেক জায়গায় আটকে যেতে পারে স্টোন, যেমন টিবিউলে, যেমন ইউরিনারি ব্লাডারে, এটা হলো ইউরোলিথিয়াসিস, অবস্ট্রাকশন অফ ইউরিনারি ব্লাডার বাই স্টোন। যদি এইটা হয় তাহলে কি তোমার কাছে ছাগল নিয়ে আসবে, কি বলবে? তার কমপ্লেন থাকবে 3 দিন ধরে ছাগলের ইউরিনেশন হয় না। কি হয়েছে? ইউরিনেশন হয় না, তখন তুমি বুঝতে পারবা যে ইউরিলিথিয়াসিস হতে পারে। ছাগলের বিশেষ করে এটা খুবই পাবা তোমরা যখন ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে যাবা, যে ছাগল বেশি বেশি কাঁঠাল পাতা খায়, কি হয়েছে? ছাগলের ইউরিনেশন হয় না, কারণ কি? কিডনিতে ইউরিনারি ব্লাডারে এরকমই হয়েছে। তখন তোমার কি হতে পারে? সার্জারি করা লাগতে পারে, বা ইউরিনারি ট্রাক্ট তোমার একদম ব্লাডার ফুটা করে তোমার ইউরিনটা বের করে দেওয়া লাগতে পারে, নাহলে ছাগল মারা যাবে টক্সিমিয়া হয়ে। বুঝছো? টক্সিসিটি হয়ে যাবে। এটা খুবই একটা কমন মানে অসুখ পাওয়া যায় ছাগলের। এখন আসো কিছু কিছু টার্ম তোমাদের জিজ্ঞেস করবে অবশ্যই ভাইবাতে। অ্যান ইউরিয়া, অলিগ ইউরিয়া, পলি ইউরিয়া, গ্লাইকোসুরিয়া, অ্যালবুমিন ইউরিয়া, প্রোটিন ইউরিয়া, হেমাচুরিয়া, হেমোগ্লোবিন ইউরিয়া, নকচুরিয়া, কিটোন ইউরিয়া। এই টার্ম গুলা একদম মুখস্থ রাখবা। অ্যান ইউরিয়া মিন্স অ্যাবসেন্ট, ইউরিয়া মিন্স ইউরিনেশন। কোনো কারণে যদি ইউরিনেশন বন্ধ হয়ে যায় এটা বলে অ্যান ইউরিয়া। বোঝা গেল? cessation of urine flow due to severe kidney disease, আবার ইউরোলিথিয়াসিস হলেও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। অলিগ ইউরিয়া, অলিগ মিন্স ডিফিকাল্ট, ইউরিয়া মিন্স ইউরিনেশন। যদি কোনো কারণে ইউরিন ভলিউম কম হোক বেশি হোক, পেইনফুল বা তোমার যদি ইউরিনেশন করতে কষ্ট হয়, অনেক সময় দেখবে ইউরিনেশন করতে করতে জ্বালা পোড়া হয়, প্রবলেম হয়, এটা বলে অলিগ ইউরিয়া। এই টার্মটাকে বলা হয় অলিগ ইউরিয়া। এবং এইটাতে কি হয়, কেন হয়? যদি তুমি পানি কম খাও, যদি কোনো প্রবলেম থাকে কিডনিতে, তাহলে তোমার পেইনফুল ইউরিনেশন হতে পারে, এটা বলে অলিগ ইউরিয়া। পলি মিন্স অনেক, ইউরিয়া মিন্স ইউরিনেশন। অনেকবার যদি ইউরিনেশন হয় তাহলে বলে পলি ইউরিয়া, যেমন ডায়াবেটিস মেলাইটাস। গ্লাইকোসুরিয়া কি? যদি ইউরিনের মধ্যে গ্লুকোজ থাকে, যেমন ডায়াবেটিস মেলাইটাস। অ্যালবুমিন ইউরিয়া কি? যদি অ্যালবুমিন ইউরিনে থাকে। প্রোটিন ইউরিয়া কি? যদি প্রোটিন থাকে। হেমাচুরিয়া কি? যদি ব্লাড থাকে। হেমোগ্লোবিন ইউরিয়া কি? যদি হেমোগ্লোবিন প্রেজেন্স থাকে ইউরিনে। নকচুরিয়া কি? অনেক সময় দেখবা sometimes you can see that some people's do urination more in night than the day. It is known as nocturia. Nocturnal urination is known as nocturia. I don't know what are the causes. Maybe they take more water in night. That's the reason. Or body remains rest, so kidney works properly. So more urine comes out in the night. And ketonuria, presence of ketone bodies in urine. Ketone bodies ki bolo to? What are the ketone bodies? What is ketone bodies? Why they comes with the urine? Bolo. ম্যাম ফ্রুক্টোজ কি? না, ketone bodies কি? Fat substances if present in the urine, then it is known as ketone body. Normally fat are accumulated in our body and cannot pass with the urine.
absorbed by the body and stored in the body for ফিউচার ইউজ। ধরো আমরা কার্বোহাইড্রেট খাই, প্রোটিন খাই, কিন্তু ফ্যাটটা সাধারণত আমার শরীরে জমা থাকে, এজন্যই তো আমরা মোটা হই, তাই না? তো ফ্যাটটা জমা থাকে কেন? ফিউচারে যদি তোমার কখনো লাগে, শরীর থেকে ওই ফ্যাটটা ভেঙে ভেঙে তোমাকে শক্তি দিবে। কখন? ধরো তুমি রোজা রয়েছো, অনেক সারাদিন না খেয়ে আছো, তাহলে তোমার কি হবে? ফ্যাটটা ভেঙে, তখনও তো তুমি শক্তি পাইতেছো, কোথা থেকে পাচ্ছ? তোমার ফ্যাট ভেঙে ভেঙে তোমার শরীরকে শক্তি দিচ্ছে, কারণ তোমার কার্বোহাইড্রেট নাই, প্রোটিন নাই, তোমার খাবার নাই শরীরের মধ্যে, কিন্তু এই স্টোরড ফ্যাট গুলা তোমাকে শক্তি দিচ্ছে। বাট কোনো কারণে যদি এই ফ্যাট গুলা বেশি বেশি ভাঙে, দে ক্যান কাম উইথ দ্য ইউরিন, দিস আর নোন অ্যাজ ketonuria or ketone bodies presence in urine. তিনটা কিটোন বডি সাধারণত আমাদের ইউরিন দিয়ে পাস হয়। এটা হচ্ছে বিটা হাইড্রক্সি বিউটিরিক অ্যাসিড, এটা হলো অ্যাসিটন, এটা হচ্ছে অ্যাসিটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। এই তিনটার নাম তোমরা প্র্যাকটিক্যালে পড়বা, কিটোন বডিও পড়বা, কিটোনিউরিয়াও প্র্যাকটিক্যালে আমরা তোমাদেরকে দেখাবো, ঠিক আছে? অ্যালবুমিন ইউরিয়া দেখাবো। অ্যালবুমিন যদি ইউরিন দিয়ে আসে কেমন রং হয়ে যায় ইউরিনের, কিটোন যদি আসে তাহলে কেমন হয়ে যায়, তারপরে তোমাদের গ্লাইকোজুরিয়া হলে কেমন রং হয়ে যাবে ইউরিনের, সব আমরা তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে উই উইল ডিসকাস ইট মোর এলাবোরেটলি ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস। ওকে, এই টার্মগুলো বুঝতে পারছো কিনা বলো? জি ম্যাম, বুঝতে পারছি ম্যাম। পড়া শেষ, আর প্রশ্ন বলো, এখন প্রশ্ন আছে কিনা বলো। Urinary system is, this is the last class for urinary system. We will discuss the respiratory system or other systems in the next classes. Maybe me or maybe Alam sir. এখন বলো, up to this, do you have any questions? নাকি বুঝো নাই, নাকি বুঝতে পারছো, নাকি কম কম বুঝছো, নাকি বেশি বুঝছো, যে বলো। মোটামুটি ভালোভাবে বুঝছি। ভালোভাবে বুঝছো না? ম্যাম বুঝতে পারছি ভালোভাবে। এবং ইউরিনারি সিস্টেম থেকে কিন্তু ভাইভাতে অনেক কোশ্চেন আসবে এবং পরীক্ষাতেও ব্রড কোশ্চেন আসবে, ঠিক আছে? The foreign students, do you understand clearly or you have any problem due to, because sometimes I talk in Bengali, you have any problem? Foreign students, do you present today? Yes, ma'am. You have any Yes, problem? You have any problem? No, ma'am. No, Okay, good. তাহলে আমি তোমাদের কি করব, নেক্সট ক্লাসে সব দিয়ে দিব, তাই না? জি ম্যাম। জি ম্যাম। দিয়ে তো দিব, পড়ালেখা তো করবো না, খালি নোট নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাও, কিন্তু পড়ালেখার কোনো খবর নাই। না ম্যাম, আমরা এগুলো পড়ছি ম্যাম, ইউরিনারি সিস্টেম অনেক ইজি। ইউরিনারি সিস্টেমটা ইজি, আসলে ভালো বলছো। না, ইউরিনারি সিস্টেম আসলে ইজি। তোমরা দেখবা রেসপিরেটরি সিস্টেম যখন স্যার পড়াবে, দেখবা যে রেসপিরেটরি সিস্টেমটা কিন্তু একটু সোজা, ইজি দেখে তো আমি নিচ্ছি, বুঝছো? কঠিন গুলো স্যারে দিয়ে দিচ্ছি। আর কোনো কথা আছে কিনা বলো? ব্লাডে আয়রন থাকবে না, কি কি তোমরা কি দিছো? হোয়াট ইজ দ্য স্লাইড? কি বলতেছো ম্যাম? শেয়ার কি বলতেছে এগুলা? ঠিক আছে, সবাই দেখতে পাইছিলা? ম্যাম একজন আসলে মানে ওই ইয়েটা মানে শেয়ার দিছিলেন, যে স্ক্রিন ওইটা দেখতে পাইতেছিল না আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা, রাইট, তাহলে তো সমস্যা। আচ্ছা, তোমাদের ভিউটা আমি বড় করে দেখতে চাচ্ছি, সবার পাচ্ছি না কেন? গ্যালারি ভিউ, রাইট, পেয়েছি, ঠিক আছে। বলো, প্রশ্ন আছে কি না? একটা বেজে গেছে। এই ম্যাম প্রশ্ন নেই। শোনো, ভার্সিটি হয়তো তাড়াতাড়ি খুলে দিবে, বুঝছো? বেশি সময় লাগবে, কাজেই সামনে হয়তো তোমাদের খুললে কিন্তু পরীক্ষা টরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে, বুঝছো? পরীক্ষার আগে প্রিপারেশনের জন্য আমাদের সময় দিবে না? দিবে, সবই দিবে। আচ্ছা ম্যাম, আমাদের কি শুধু পড়ালেখাই করো না, তোমাদের যে অবস্থা, সময় দিলেই তোমাদের ভালোভাবে পরীক্ষা মনে হয় না। বলো, আমাদের কি শুধু ফার্স্ট সেমিস্টারে পরীক্ষা হবে ক্যাম্পাস করলে? এখনো কোনো ডিসিশন নাই, বুঝছো? খোলার উপর ডিপেন্ড করে সবকিছু ডিসিশন হবে, তখন তোমাদের বলে দেবো, ঠিক আছে? তবে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল করাবো আমরা, এগুলো না করায় টরায় তো কিছু করা যাবে না, সবকিছু করাবো, পড়াবো, তারপরে তোমাদের হবে, ঠিক আছে? আর কারো যদি মানে স্পেশালি ক্লাস করতে চেয়েছিল, প্রবলেম হয় না, আমার সাথে যোগাযোগ করতে বললো, আমি আবার ক্লাস নিয়ে দিব, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, ভালো থাকো সবাই, নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে, বা স্যার ক্লাস কন্টিনিউ করবে, আমি হয়তো অন্য সাবজেক্ট একটা পড়াবো, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম। আচ্ছা, ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম।